তাহলে তো স্বামী বিবেকানন্দের বাবাও স্বামী বিবেকানন্দ হতো, সেটা কি হয়েছে? সেটা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দই হচ্ছে, বাবা তো ওকালতি করতো, সেটা উকিল হয়েছে, উকিল হতো, সেটা তো হয়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একজন স্পিরিচুয়াল লিডার আমার কাছে এসেছিল কিছুদিন আগে, সে ডিএমআইটি করিয়েছে। তাকে আমি একটু আগ্রহ করেছিলাম, আপনি ডিএমআইটি করান। কারণ আমি যখন এই সফটওয়্যার নিয়েছি, আমি যে কাজটা সবার প্রথমে করেছি সেটা হচ্ছে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাদের ডিএমআইটি করানো বলতে আমার নিজের এক্সপেরিমেন্ট করার একটা ব্যাপার ছিল, এই যে সফটওয়্যার কতখানি কারেক্ট। কারণ একটা পরিণত মানুষের যখন আমি ডিএমআইটি করাবো, আমি বুঝতে পারবো যে এখান থেকে যে রিপোর্টগুলো আসছে তার জীবনের সাথে কতখানি কানেক্ট করতে পারছে। যেন আমার জীবনের সাথে কানেক্ট করে গেছে। আমি গণিতের শিক্ষক, ম্যাথামেটিক্সের শিক্ষক, আমার ডিএমআইটি রিপোর্টে এসছে সেটা, যে আমার পেশা কোনটা ভালো হবে, এটা এসছে। आजकल जिस प्रकार से परिवार में या फिर बहुत सारे कह सकते समस्या की वजह से डिप्रेशन आ जाता है बच्चों में, तो इस पद्धति के द्वारा क्या डिप्रेशन और एंजाइटी को पहचाना जा सकता है? एकदम। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जब पेरेंट्स अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो अपने सपने को जो है अपने जो कह सकते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को थोप देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, तुम ये चीज़ बनो। जैसे बहुत बार हमने देखा है कि पुलिस बनने या आर्मी ऑफिसर या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने बच्चों को डालने के लिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को थोप देते हैं। সেই স্পিরিচুয়াল লিডারে যখন আমি করালাম, তার সাজেশান এসছে স্পিরিচুয়াল লিডার। अच्छा, সে পেয়ে এত খুশি যে আমি সারা জীবনে এরকম গাইডেন্স পাইনি। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना लागत लगता है और समय कितना लगता है इसे पूरा जानने में। आपने कुछ देर पहले कहा कि कोई बच्चा क्रिकेट में, कुछ मैथ में, क्या या और भी क्षेत्र में जाना चाहता है या सीखना चाहता है, लेकिन जब आप DMIT टेस्ट करते हैं तो उस दौरान आपको जो रिपोर्ट मिलते हैं, रिपोर्ट में आपको जब पता चलता है कि इस क्षेत्र में इस बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, और उस क्षेत्र में अगर उस बच्चे का भविष्य सुधर सकता है तो उसके पेरेंट्स उस क्षेत्र में उसको डालते हैं, तो क्या बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्या इसका? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक बच्चा देता हूँ और उसका जो फिंगरप्रिंट बिना दिए, क्या आप उस बच्चे को देखकर उसका वो जो संरचना है, उसमें जो क्षमता है वो जान पाएंगे? একটা বাচ্চা মানে হচ্ছে সে তার একটা নির্দিষ্ট মিশন আছে। আমরা যদি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাকে নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠিয়েছে। সেটা আপনার মতন হতে হবে এরকম না। তাহলে তো স্বামী বিবেকানন্দের বাবাও স্বামী বিবেকানন্দ হতো, সেটা কি হয়েছে? সেটা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দই হচ্ছে, বাবা তো ওকালতি করতো, সেটা উকিল হয়েছে, উকিল হতো, সেটা তো হয়নি। तो सरकार इस सब पद्धति को स्कूल में क्यों नहीं लागू करती? हाँ, स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे को उसी दौरान जब छोटे छोटे उम्र में ही उनकी पद्धतियों को द्वारा जांच कर दी जाती और उसके बाद उनको सही करियर चुनने का मौका मिल जाता, तो अभिभावक भी परेशान नहीं होते और कह सकते हैं वो अपने करियर पर फोकस कर पाते। तो क्या सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है? দেখুন দিচ্ছে, অনেক বড় বড় স্কুলে ওরা ডিএমআইটি করে। क्या आपकी फिंगरप्रिंट या आपकी उंगलियों की जो रेखा है वो बता सकते हैं कि आप आने वाले भविष्य में क्या बनेंगे? ये सारे तथ्यों कह सकते हैं आपकी करियर, आपकी जो क्षमता है उसे जानने का प्रयास जो करते हैं या इसमें रुचि रखते हैं, उन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त DMIT काउंसलर हैं, उनसे बात करके जानेंगे। बता दें कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करते हुए आने वाले समय का इंतज़ार करते हैं और कह सकते हैं कि उनकी भविष्य को सोचते हुए सोचते हैं कि कोई ऐसी पद्धति होती जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते और उस बच्चों के भविष्य की उसकी क्षमता को जान सकते। तो हमारे साथ जो DMIT काउंसलर हैं उनसे बात करके जानेंगे क्या ऐसी कोई पद्धति है या नहीं। हालांकि हम आपको बताते हैं कि DMIT एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कह सकते हैं बच्चों की जो क्षमता है, बच्चों में जिस प्रकार के गुण हैं, उनके अनुशासन या फिर सारी चीज़ें जो होती है एक बच्चों के अंदर, उनको जानने की एक प्रोसेस है। हालांकि इन्हीं विषयों पर हम बात करके जानते हैं। हमारे साथ साधन पॉल जो कि DMIT काउंसलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। DMIT वाकई में क्या है? ডিএমআইটি ফুল ফর্ম হলো ডার্মাটোগ্লিফিক্স মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট। ডার্মা মানে হচ্ছে আমাদের স্কিন, ত্বক, লিফিক্স মানে ত্বকের যে নকশা, সাধারণত আঙ্গুলের ছাপ যেটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়, সেটাকে বিশ্লেষণ করে এই পরীক্ষাটা করা হয়। এটাকে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট মানে আমাদের যত ধরনের ইন্টেলিজেন্স আছে সেটার একটা আন্দাজ, একটা পরিমাপ পাওয়া যায়, বলতে পারেন সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায়। প্রথমে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের মাধ্যমে, নিয়ে তারপর সেটাকে বিশ্লেষণ করে তারপর সফটওয়্যার, মানে আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করি এখানটায়, অর্থাৎ আমার যে সংস্থা সেটা হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সংস্থান
দ্য এইখানটা জ্ঞানপ্রজ্ঞা সংস্থান ইনস্টিটিউট অফ উইজডম, এই সংস্থায় আমরা আন্তর্জাতিক মাপের সফটওয়্যার ব্যবহার করি। এবার আঙ্গুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে যে ডেটা পেলাম, সেই ডেটা সেই সফটওয়্যারে দিলে পরে একটা রিপোর্ট জেনারেট হয়। সেই রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি তার ব্যক্তিত্ব, জানতে পারি পার্সোনালিটি, অর্থাৎ সেই পার্সোনালিটির মাধ্যমে সোয়াট বিশ্লেষণ হয়। সোয়াট বলতে তার স্ট্রেংথ, অপরচুনিটি, থ্রেট, উইকনেস, এগুলো বিশ্লেষণ হয়। এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারে তার ব্যক্তিত্বের কোথায় ঘাটতি আছে, কোথায় স্ট্রেংথ আছে। স্ট্রেংথ, উইকনেস যখন সে বুঝে যায়, স্বাভাবিকভাবেই তখন সে নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুন করে তৈরি করতে পারে, গঠন করতে পারে, সে এগিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা ক্ষমতা তার মধ্যে তৈরি হয়। আমরা লার্নিং স্টাইল জানতে পারি। আমরা 3 রকমভাবে শিখি সাধারণত। একটা হচ্ছে অডিটারি, একটা হচ্ছে কিনেস্থেটিক, আর একটা হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল। এই 3টে যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শিখি, আমাদের ব্রেনের 3টা পোর্শন আছে, 3টা অংশ এই 3টে জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার মধ্যে কোনটা বেশি স্ট্রং, কোনটা বেশি শক্তিশালী, সেটা কিন্তু আমরা এই টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারি। তারপর তাকে সেভাবে গাইডলাইন্স দেওয়া হয়, অর্থাৎ সে কীভাবে পড়াশোনা করলে পরে তার উন্নতি হবে বেশি। যেমন যারা অডিটারিয়াল লার্নার, তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি যে তারা যেন জোরে জোরে পড়বে, উচ্চারণ করে পড়বে। তারা যত জোরে জোরে পড়বে, অথবা ভিডিও রেকর্ডিং করে, কোনো একটা রেকর্ডিং করে রেকর্ডিংটা শুনে যখন সে পড়বে, তখন তার পড়াটা ভালো মুখস্থ হবে, বেশি তার মনে থাকবে। এটা আমরা দেখেছি। কিনেস্থেটিক লার্নারের ক্ষেত্রে আমরা বলি বইটা হাতে নিয়ে তাকে পড়তে বলি সাধারণত। এটা খোলামেলা জায়গাতে তাকে আমরা পড়তে বলি সাধারণত। এটা করলে পরে তার পড়াশোনার অ্যাটেনশান যেমন আসবে, তেমনি সে ভালো করে বুঝতে পারবে, দীর্ঘদিন তার পড়া সে মনে রাখতে পারবে। লার্নিং স্টাইল আমরা জানতে পারি। এখান থেকে আমরা অ্যাকোয়ারিং স্টাইল জানতে পারি, অর্থাৎ সে কীভাবে জিনিসগুলো শেখে। কীভাবে বলতে, অনেকে কিছু সেলফ কগনিটিভ মেথড থাকে, অর্থাৎ নিজে নিজেকে একটু পদ্ধতি বের করে। তারপর কিছু কিছু লার্নার আছে, তারা কেউ শিখিয়ে দিলে পরে ভালো শিখতে পারে। কিছু কিছু লার্নার আছে, তারা একেবারে বিপরীত পদ্ধতিতে শেখে। যেমন স্যার আইজাক নিউটন, উনি কী করতেন? স্যার আইজাক নিউটনের গল্প আমরা জানি। গাছ থেকে যখন আপেল পড়লো, আমরা সাধারণ মানুষ হলে কী করতাম? সে আপেলটা তুলে আমরা খেয়ে নিতাম। কিন্তু স্যার আইজাক নিউটন কিন্তু আপেলটা খেলেন না। ওনার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এলো। চিন্তাটা কি? চিন্তাটা হলো যে আপেলটা নিচের দিকে কেন পড়লো, উপর দিকে কেন গেল না। এই যে চিন্তা, অর্থাৎ সবাই যেমন ভাবছে তার বিপরীত দিকে চিন্তা, সেটাও কিন্তু এই টেস্টের মাধ্যমে বের করা যাবে। এই টেস্টের মাধ্যমে আরও কিছু বিষয় বের করা যাবে। অর্থাৎ একটা বাচ্চা যখন 9-10-এ পড়ছে, তখন তার কোনটা স্ট্রিম, সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, কোন দিকে গেলে তার সবচেয়ে ভালো হবে, এটা সে জানতে পারবে। সেইখান থেকে তার কিছু ক্যারিয়ার সাজেশান আসবে, অর্থাৎ সে কোন ক্ষেত্রে তার কাজ করলে তার বিকাশ ভালো হবে, অর্থাৎ সে কাজ করে সে সুখী হবে, তার পারফরমেন্স ভালো হবে, অর্থাৎ তার বেস্ট সে বের করতে পারবে। অর্থাৎ এই যে ইনার পটেনশিয়ালটা তার বোঝা যাবে। সেইখান থেকে বোঝা যাবে তার কোন সাবজেক্ট, কোন পেশা তার জন্য উপযুক্ত। সেই জন্য পেশার মধ্যে কিছু গ্রেডিং আছে, 5 স্টার, 4 স্টার। যেটা তার 5 স্টার আসবে, সেইখানটায় সে আর সেই পেশাতে গিয়ে তার সবচেয়ে ভালো উন্নতি করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এইখানটায় আমরা সাধারণত কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, আজকালকার মা বাবারা সাধারণত কী করে? মা বাবারা করে বাচ্চা ক্রিকেটও শিখবে, সাঁতার শিখবে, গান শিখবে, নাচ শিখবে, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হবে। কিন্তু এইখানটা আমরা বলে দেব সবচেয়ে তার উপযোগী কোনটা। তার ইনবর্ন ট্যালেন্ট অনুসারে তার কি সাঁতারটা উপযুক্ত, না তার ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা উপযুক্ত, না তার ডান্সটা উপযুক্ত, সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বলে দেব। অর্থাৎ তার ওভারঅল একটা বিষয়, ইনার পটেনশিয়াল এখানটা আসছে, যার ভিত্তিতে সে নিজেকে আগামী দিন ডেভেলপ করতে পারবে। অর্থাৎ অন্ধকারে নয়, আন্দাজে নয়, সে কী হবে ভবিষ্যতে সেটা আমরা বলে দেব। যে ভবিষ্যতে সে এই পথে গেলে পরে তার সর্বোচ্চ বিকাশ হবে, এইটা আমরা বলে দিতে পারবো। এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা বলে দিই। আর সেই অনুসারে যদি নিজেকে সে তখন এগিয়ে নিয়ে যায়, তার জীবনে সর্বোচ্চ বিকাশ হবে, এটা নিশ্চিত আছে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এটা জ্যোতিষ নয়, দিস ইজ নট অ্যাস্ট্রোলজি। একেবারে সায়েন্টিফিক একটা পদ্ধতি, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের। এটা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। আর এটাতে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো কখনো পরিবর্তন হয় না। মাতৃগর্ভে সাধারণত আমাদের 12 উইকস to 21 উইক্সের মধ্যে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ডেভেলপ হয়। এরপর যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ডেভেলপ হলো, এটা ব্রেন লোবের সাথে কানেক্টেড। এটা কিন্তু সারা জীবন আর পরিবর্তন হয় না। যার ফলে যে রিপোর্টটা আমরা জেনারেট করব, সেই রিপোর্টটা কিন্তু সারা জীবন তার থেকে যাবে এবং হোল লাইফ সে এটা থেকে গাইডেন্স নিতে পারবে। তো আমি এখানটা কাজ শুরু করেছি। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, 30 বছর ধরে আমি শিক্ষকতা করছি। শিক্ষকতার পরে আমি এই কাজটা শুরু করেছি, এই জন্যই শুরু করেছি। আমি দেখেছি হাজার হাজার ছেলে মেয়ে যাদেরকে আমি গাইড করেছি দিন, তাদের মধ্যে একটা সংশয়, গার্জিয়ানদের মধ্যে একটা সংশয় যে আমার বাচ্চা কি হতে পারবে, তাকে কি করলে সবচেয়ে সে ভালো হবে। অথবা ছেলে মেয়ের সাথে তার একটা কনফ্লিক্ট হয়ে যাতে নানান সময়, ছেলে মেয়ে কথা শুনছে না, তাদের সাথে বিরোধ হচ্ছে, এরকম অনেক কিছু হচ্ছে। কেন হচ্ছে তার একটা বিশ্লেষণ আমরা এখান থেকে পেতে পারি।
তারপর কাপল কাউন্সেলিং হতে পারে, অর্থাৎ বিয়ের আগে যদি যুবক যুবতী আমার কাছে আসে তাদেরকে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালাইসিস করে বলে দেবো যে তারা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেটা তাদের কাছে কতখানি উপযুক্ত হবে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ হবে কিনা। কারণ এইখানটা যাবতীয় তত্ত্ব, ধরুন কেউ একজন বয়স্ক মানুষ এলো, সে বুঝতে পারছে না সে কিসের বিজনেস করবে, কি বিজনেস করলে তারপর আমার কালকে একজন এসেছিল আমার কাছে, একজন মহিলা এসেছিল, তার বয়স কত হবে, ধরুন সে 40, সে এখনও সে বুঝতে পারছে না সে কী করা উচিত, তার কী করলে তার ভালো হবে, সে গাইডেন্স পাচ্ছে না। সে আমার কাছে এসেছিল, তার আমি ডিএমআইটি করেছি, ডিএমআইটি করার পর তাকে দেখা গেল, তাকে আমি কিছু সাজেশান দিয়েছি, 4-5টা বিজনেস সাজেশান দিয়েছি এবং সে তার মনের সাথে মিলে গেছে, সে খুব খুশি। সে বলছে না আমি এগুলোই ভাবছিলাম কিন্তু আমি ঠিক গাইডেন্স পাচ্ছিলাম না, এটা করলে আমার ভালো হবে কিনা। তো সে গাইডেন্স নিয়ে গেছে, যে কোনো বয়সে হতে পারে। যেমন আমার বয়স এখন 60, আমার প্রথমে মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা আমি সারা জীবন পড়াশোনা করলাম, শিক্ষকতা করলাম, আচ্ছা আমার মধ্যে এমন কোনো পটেনশিয়াল কি আছে যেটা আমি এখন এক্সপ্লোর করিনি, আমি জানতে পারিনি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল। আমি কলকাতায় গিয়ে প্রথমে ডিএমআইটি করানোর পর আমি জানতে পেরেছি না আমার মিউজিক একটা বড় প্রতিভা আমার মধ্যে আছে, অর্থাৎ গান শেখা, গান সিঙ্গিং, এটা কিন্তু আমি জানতে পারি। এটা জানার পর আমার মনে প্রশ্ন আসে, আচ্ছা সিঙ্গিং, গান তো আমি কোনোদিন শেখার চেষ্টা করিনি, শুনতে ভালো লাগে কিন্তু কোনোদিন চেষ্টা করিনি। আর এই রিপোর্ট করানোর পর কিন্তু আমি নিজে গান শিখতে শুরু করেছি এবং আজকে অনেকটা এগিয়ে গেছি, ভালো লাগছে। অর্থাৎ আমার লাইফের একটা নতুন ডাইমেনশন এখান থেকে শুরু হয়েছে বলা যাবে এই রিপোর্ট করানোর পর। আশা করি এই রিপোর্ট করানোর পর অনেকেরই এরকম পরিবর্তন হচ্ছে। আপনাদের সামনেই বসে আছে আমাদের কার্তিকদা আছে, কার্তিকদা দুদিন আগে এসেছিল, ওনার ছেলের ডিএমআইটি রিপোর্ট করে আছে, আশা করি ওনাকে একটু দেখাবেন, কার্তিকদাকে একটু দেখাবেন। দুদিন আগে উনি এসেছিল আমার কাছে, ওনার ছেলের রিপোর্ট করিয়েছে। কার্তিকদা একটু বলুন আপনার কি অভিজ্ঞতা আছে এইখানটায়, একটু বলুন। আমার ছেলে প্রথম দিকে একটু এলোমেলো অবস্থায় ছিল মানসিক দিক দিয়ে, এবং আমি নিজে বুঝতে পেরেছি ও ঠিক নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কী করবে ওর লাইফে। কিন্তু এখানে আসার পর ডিএমআইটি টেস্ট করার পর অল্প 4-5 দিনের মধ্যে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে ও এখন নিজে নিজে একটা চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে যে ও কী করবে, এরকম ভাবনাটাও নিজে নিজেই করছে। এবং ও ডিএমআইটি রিপোর্ট করার পরে যে রেজাল্টটা এসছে তাতে দেখা যাচ্ছে ও ওই কমার্স লাইনে গেলে খুব ভালো হবে, এরকম একটা চিন্তাভাবনা এসছে। কিন্তু যেহেতু আর্টসে আমি ভর্তি করাই দিছি, তাই এখনও বলছি যে কমার্স লাইনে গেলে তো ভালো হতোই, তা আমি ওই মানসিকতাটা, ওই জোরটা তাহলে আমি আর্টসেই দিই, এবং সেই শক্তিটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি। এবং এই 4-5 দিনে পড়াশোনার প্রতি কিন্তু একটা দীর্ঘ মনোযোগ চলে আসছে, এবং সঙ্গীতের প্রতি ওর একটা আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কারণ এখানে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গীতে কিন্তু ওর বিশাল একটা প্রতিভা রয়েছে এবং মিউজিক টিচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমিও জানতাম না, রিপোর্টটা করার পরে আমি জানতে পেরেছি। তো অবশ্যই এই জন্য আমি সদ্য সাধনদার কৃতিত্ব বলবো, কারণ ওনার দৌলতে আজকে রিপোর্টটা আমি পেলাম এবং আমার ছেলের মানসিক বিকাশটা ঘটার সম্ভাবনা হলো, এইটুকু আমি বলতে পারি। নমস্কার। দেখুন আমার কাছে অনেক মানুষ আসছে, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একজন স্পিরিচুয়াল লিডার আমার কাছে এসেছিল কিছুদিন আগে, সে ডিএমআইটি করিয়েছে। তাকে আমি একটু আগ্রহ করেছিলাম আপনি ডিএমআইটি করান, কারণ আমি যখন এই সফটওয়্যার নিয়েছি আমি যে কাজটা সবার প্রথমে করেছি সেটা হচ্ছে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাদের ডিএমআইটি করানো বলতে আমার নিজের এক্সপেরিমেন্ট করার একটা ব্যাপার ছিল, এই যে সফটওয়্যার কতখানি কারেক্ট। কারণ একটা পরিণত মানুষের যখন আমি ডিএমআইটি করাবো আমি বুঝতে পারবো যে এখান থেকে যে রিপোর্টগুলি আসছে তার জীবনের সাথে কতখানি কানেক্ট করতে পারছে। যেমন আমার জীবনের সাথে কানেক্ট করে গেছে। আমি গণিতের শিক্ষক, ম্যাথামেটিক্সের শিক্ষক, আমার ডিএমআইটি রিপোর্টে এসছে সেটা যে আমার পেশা কোনটা ভালো হবে, এটা এসছে। সেই স্পিরিচুয়াল লিডারে যখন আমি করালাম তার সাজেশান এসছে স্পিরিচুয়াল লিডার, সে পেয়ে এত খুশি যে আমি সারা জীবনে এরকম গাইডেন্স পাইনি, কাজটা আমার ভালো লাগে করি, কিন্তু এটা সত্যি সত্যি এটা আমার আছে ইনওয়ার্ড কোয়ালিটি, এটা আমি জানতাম না, আমি জানলাম। এবার আমার কাজের কনফিডেন্স অনেক বেড়ে গেল। এই পরিবর্তনগুলো এখানটায় আসে আর কি, এই পরিবর্তনগুলো এখানটায় আসে। তো যাই হোক, এখন অবধি আমি করাচ্ছি, অনেক মানুষ আসছেন, যারা আসছেন আশা করি আপনারা শুনলেন কার্তিকদার মুখে, এরকম অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন। আশা করি এটার মাধ্যমেই আমি আমার বাকি যে অবসর জীবনে যতখানি পারি মানুষের সেবা করব। দেখুন আমার পেশা তো যা হয়েছে, আমি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আমার চলে যাবে। আমি এবার যদি কিছু মানুষকে রাস্তা দেখাতে পারি, পথ দেখাতে পারি, তাদের জীবনের সঠিক রাস্তা দেখাতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে আমার জীবনের এটা অন্যতম একটা সাফল্য এবং সার্থকতা। सर ऐसा है कि डीएमआईटी जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, डीएमआईटी में जो बच्चों का जो दिशा निर्देश है या उसकी क्षमता है उसको जानने की प्रक्रिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना लागत लगता है और समय कितना लगता है इसे पूरा जानने में। হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। দেখুন
এই ডিএমআইটি রিপোর্ট আপনি দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর এসব সিটিতে যাবেন, ওখান থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত দেয়, 10 to 15,000 ওরা নেয়। মাথাভাঙা ছোট্ট শহর, উত্তরবঙ্গে তেমন কেউ করছে আমার জানা নেই। সেই জন্য আমি শুরুতে যেটা করেছিলাম, একদম শুরুতে আমি হেভি ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ আমি যেটা রেট রেখেছি, অর্থাৎ যে কোম্পানির সাথে আমি কাজ করছি তারা বলছে যে আপকা রিপোর্ট কা রেট 5,000 হোগা, 5,000। কিন্তু 5,000 টাকা দিয়ে কে এখানে রিপোর্ট করাবে? ছোট শহর, সব মানুষ এত সম্ভ্রান্ত নয়। সেই জন্য আমি শুরুতে 2,000 টাকা দিয়ে এটা কাজটা শুরু করেছি। 2,000 টাকা, 2,500 টাকা দিয়ে কাজ শুরু করেছি। যারা একেবারে দিতে পারবে না এরকম, তারা 2,000 দিচ্ছে। কিন্তু আপাতত আমি 2,500 টাকা দিয়ে কাজটা করাচ্ছি, 2,500। এটা দিয়ে রিপোর্ট জেনারেট হচ্ছে, তার সাথে একটা কাউন্সেলিং। দেখুন, একটা কাউন্সেলিং করতে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগে ঠিকঠাক কাউন্সেলিং করতে গেলে। রিপোর্ট জেনারেট করতে গেলে এখান থেকে 4 থেকে 5 দিন সময় লাগবে। প্রথমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করতে হবে সফটওয়্যার এবং স্ক্যানারের মাধ্যমে, তারপর সেটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে, রিপোর্ট জেনারেট করতে হবে, রিপোর্টটা স্টাডি করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি যদি মোট সময় ধরি, একজনের ডিএমআইটি করাতে অন্তত 5 ঘন্টা সময় আমাকে দিতে হয়, অ্যাটলিস্ট 5 আওয়ার্স সময় দিতে হয়। তো 5 আওয়ার্স সময় আমি যেখানটায় দিচ্ছি সেখানটায় দেখুন, এই যে সামান্য অর্থ 2,000, 2,500 টাকা, এটা কোনো টাকা নয়, ইটস নট এ মানি। কারণ সারা জীবনের সেটার গাইডেন্স পাচ্ছে, এটা খুবই সামান্য আমি মনে করি। তাই যাই হোক, সেই সামান্য অর্থই দিয়েই আমি এই কাজটা করতে চাই, মানুষকে সহায়তা করতে চাই। तो बहुत अच्छी बात है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि डीएमआईटी वाकई में है क्या। हालांकि अब अगला प्रश्न हमारा ये है सर कि जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि कोई बच्चा क्रिकेट में, कुछ मैथ में, क्या या और भी क्षेत्र में जाना चाहता है या सीखना चाहता है, लेकिन जब आप डीएमआईटी टेस्ट करते हैं तो उस दौरान आपको जो रिपोर्ट मिलते हैं, रिपोर्ट में आपको जब पता चलता है कि इस क्षेत्र में इस बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, और उस क्षेत्र में अगर उस बच्चे का भविष्य सुधर सकता है तो उसके पेरेंट्स उस क्षेत्र में उसको डालते हैं, तो क्या बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्या इसे लेकर? नहीं नहीं, नकारात्मक प्रभाव का तो सवाल ही नहीं है। जब उसका इनर पोटेंशियल, ब्रेन जिस कारण से उसका जन्म हुआ है, एक बात कहता है ना साइकोलॉजी में और हमारा स्पिरिचुअलिज्म में, एक कहता है ये ईश्वर हर एक आदमी को किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजा था, सबको ही। एक दो आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी ऐसा बन गया, सभी लोगों को एक जैसा और मान के सबको और गाइडेंस दे रहा है, ऐसा है। लेकिन हर बच्चा अलग अलग होता है, सबका अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। इसलिए जब अपना जो कैपेबिलिटी है उस टाइप का गाइडेंस उसको मिल जाएगा तो एकदम आनंद से काम करेगा, आनंद से काम करेगा, उसका प्लेजर उसका अंदर से निकल आएगा। तो ऐसे कोई प्रेशर का बात नहीं है। प्रेशर डालने का बात कब होता है? देखिए, अगर एक पक्षी को मैं अगर ऐसा बोलो जो तुम स्विमिंग करो नदी में, ये संभव नहीं है। वो आसमान में उड़ेगा तो ठीक है ना। चिड़िया को मैं बोलूँ जो आप स्विमिंग करो नदी में जाके, वो तो संभव नहीं है ना। चिड़िया तो आसमान में ही उड़ता है। इसलिए जो जिस काम के लिए बना हुआ है उसको उस काम करने दो, मौन का आनंद से वो काम करेगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक बच्चा देता हूँ और उसका जो फिंगरप्रिंट बिना दिए, क्या आप उस बच्चे को देखकर उसका वो जो संरचना है, उसमें जो क्षमता है, वो जान पाएंगे? देखिए, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बताया जाता है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट हर जगह होता है, डीएमआईटी तो अभी आया, पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या, कुछ सवाल पूछा जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसका सामने दिया जाता है, उसका आंसर आता है। उस आंसर को अभी जो हो रहा है सॉफ्टवेयर में डाल के एनालिसिस होके रिपोर्ट निकलता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। अच्छा। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जैसा एक सवाल जैसा, सोचिए मुझे को अगर ऐसा प्रश्न करे, आप ड्राइविंग, हाँ বাংলা তো বলুন। হ্যাঁ, আপনি কি ড্রাইভিং ভালোবাসেন? আমাকে হয়তো কেউ প্রশ্ন করলো। এবার প্রশ্ন করার পরে স্বাভাবিকভাবেই আমি হয়তো রাস্তায় আসার পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনা দেখে আসলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমি হয়তো ড্রাইভিংটা পছন্দ করি, দুর্ঘটনা দেখার পর আমার কিন্তু ভাবনাটা পরিবর্তন হয়ে গেল। নেচারালি আমার উত্তর হবে না আমি ড্রাইভিং করব না। তার মানে কি, দুর্ঘটনার আগে আমার অ্যান্সার একরকম, পরে আরেক রকম অ্যান্সার আসবে। সাইকোমেট্রিক টেস্টে এই জিনিসটা হয়, এক এক সময়ে যখন এক এক রকম টেস্ট করা হয় এক এক রকম রেজাল্ট বেরোয়। সেই জন্য সাইকোমেট্রিক টেস্টের ভেরিয়েশন আছে, পরিবর্তন হয়। সেটা খারাপ আমি বলবো না, সেটাও গ্রহণযোগ্য, তাতে সময় কম লাগে, ইনস্ট্যান্ট উত্তর পাওয়া যায়, সেগুলো হয়। কিন্তু আমি সাইকোমেট্রিক টেস্টের দিকে যাচ্ছি না, কারণ সাইকোমেট্রিক টেস্টে এই যেহেতু উত্তর এক এক জায়গায় এক এক রকম অ্যান্সার আসে, সেই জন্য এটা একটু সমস্যা। সেই জন্য ডিএমআইটি একটা সাইন্টিফিক পদ্ধতি, এটাকে আমি বেস করে এগোচ্ছি। अच्छा, जैसा कि एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जब पेरेंट्स अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं
तो वो अपने सपने को जो है अपने जो कह सकते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को थोप देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, तुम ये चीज़ बनो। जैसे बहुत बार हमने देखा है कि पुलिस बनने या आर्मी ऑफिसर या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने बच्चों को डालने के लिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को थोप देते हैं। तो क्या ऐसे पेरेंट्स को इस तरह से करना चाहिए? না না, দেখুন এটা তো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এটা আমি সবসময় বলি যে নিজেদের স্বপ্ন বাচ্চার উপর চাপাবেন না। একটা বাচ্চা মানে হচ্ছে সে তার একটা নির্দিষ্ট মিশন আছে। আমরা যদি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাকে নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠিয়েছে, সেটা আপনার মতন হতে হবে এরকম না। তাহলে তো স্বামী বিবেকানন্দের বাবাও স্বামী বিবেকানন্দ হতো, সেটা কি হয়েছে? সেটা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দই হচ্ছে, বাবা তো ওকালতি করতো, সেটা উকিল হয়েছে, উকিল হতো, সেটা তো হয়নি। সে সন্ন্যাসী হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ন্যাসী। প্রত্যেকটা মানুষের এরকম আলাদা আলাদা রাস্তা আছে, আলাদা আলাদা মেধা আছে, তাকে সেইভাবে গাইড করা উচিত। এটা আমরা সবসময় গার্জিয়ানদের বলি যে আপনারা নিজের পথে চালাবেন না। গার্জিয়ানদের কাজ হচ্ছে, আমরা হচ্ছে একটা মালি, অর্থাৎ বাগানের একটা মালির কাজ কি? একটা গাছকে সার দেওয়া, জল দেওয়া, তাকে আলোর ব্যবস্থা করা, সব কিছু করা। ফুল তো নিজে নিজে ফুটবে, তাই না? তাকে সব কিছু ব্যবস্থা দেওয়া। একটা বাচ্চাকেও মানুষ করার ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, বাচ্চা তো নিজে নিজে বিকশিত হবে। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी बच्चे में आजकल जिस प्रकार से परिवार में या फिर बहुत सारे कह सकते समस्या की वजह से डिप्रेशन आ जाता है बच्चों में, तो इस पद्धति के द्वारा क्या डिप्रेशन और एंजाइटी को पहचाना जा सकता है? একদম একদম 100%। দেখুন এখানটায় একটা ইমোশনাল কোশেন্ট একটা মাপ আছে। ইমোশনাল কোশেন্ট এখানে মেজারমেন্ট হয়। ইমোশনাল কোশেন্ট কীরকম আপনাকে আমি দেখাই, একটা রিপোর্ট আছে আমার হাতে, সেই রিপোর্ট থেকে আপনাকে আমি একটা গ্রাফ দেখাচ্ছি। এখানটা কীরকম, এই দেখুন, এই যে রিপোর্ট জেনারেট হয়েছে, এটা একটা রিপোর্ট। এখানটা দেখুন, এখানটায় 4টে আছে। একটা হচ্ছে আইকিউ, এটা হচ্ছে ইকিউ, এটা হচ্ছে সিকিউ, এটা হচ্ছে একিউ। দেখুন 4টে এখানটায় আছে। হ্যাঁ, 4টে কোশেন্ট আমরা কিন্তু এখানে মেজার করতে পারছি। হ্যাঁ, এই 4টে কোশেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইকিউ। ইকিউটা হচ্ছে ইমোশনাল কোশেন্ট। এই ইমোশনাল কোশেন্ট দিয়ে আপনার নিজের যে মেজাজ, নিজের ইমোশান আপনি যেমন জাজ করতে পারবেন যে আমার মনে কি চলছে, আমার মনটা কেন খারাপ হয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তারপর অন্যের মন নিয়ন্ত্রণ করা, এই সব কিছু সোশ্যাল মেলামেশা থেকে সব কিছু এখানটায় আসবে। দেখুন আজকাল কর্পোরেট সেক্টরে চাকরি করতে গেলে আজকাল ডিএমআইটি করাচ্ছে। একটা ম্যানেজার পোস্টে হয়তো কাউকে নেবে, সেখানটা ডিএমআইটি করে তার ইকিউটা দেখে নিচ্ছে। তার ইকিউ যদি হাই থাকে তাহলে তাকে ওখানটায় পোস্টিং দিচ্ছে, ইকিউ লো থাকলে তাকে পোস্টিং দেবে না। কারণ তার ইকিউ লো থাকলে সে ম্যানেজ করতে পারবে না। তো অনেক লোককে যে ম্যানেজ করার ক্ষমতা সেটা ইকিউ দিয়ে নির্ধারণ হয়। जैसा आप बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट में ये सब चीज़ पहुंच चुकी है डीएमआई, हाँ, तो सरकार इस सब पद्धति को स्कूल में क्यों नहीं लागू कर रही? हाँ, स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे को उसी दौरान जब छोटे छोटे उम्र में ही उनकी पद्धतियों को द्वारा जांच कर दी जाती और उसके बाद उनको सही करियर चुनने का मौका मिल जाता, तो अभिभावक भी परेशान नहीं होते और कह सकते हैं वो अपने करियर पर फोकस कर पाते। तो क्या सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है? দেখুন দিচ্ছে, অনেক বড় বড় স্কুলে ওরা ডিএমআইটি করাচ্ছে। ডিএমআইটি করিয়ে তারপর তাকে বাচ্চাকে ভর্তি দিচ্ছে। ডিএমআইটি করিয়ে কেন ভর্তি নিচ্ছে? যারা ভিজুয়াল লার্নার তাদেরকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসাতে হবে। কারণ ভিজুয়াল লার্নারকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসালে পরে সে ভালো করে দেখতে পারবে। ভিজুয়াল লার্নার যতক্ষণ পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের মুখ ভালো দেখতে পারবে, ব্ল্যাকবোর্ড ভালো দেখতে পারবে, ও কিন্তু শিখতে পারবে না। এই জন্য ফার্স্ট বেঞ্চকে বসে। অডিটারি লার্নার লাস্ট বেঞ্চে বসবে। আমরা সাধারণত কি বলি যে ভালো ছাত্র ফার্স্ট বেঞ্চে বসবে, খারাপ ছাত্র লাস্ট বেঞ্চে বসবে। এই ভালো ছাত্র খারাপ ছাত্র বলতে কিছু হয় না। যারা ভিজুয়াল লার্নার তারা ফার্স্ট বেঞ্চে বসবে, আর যারা অডিটারি লার্নার তারা লাস্ট বেঞ্চে বসবে। কারণ তাদের কানে শব্দগুলি তারা ভালো শিখতে পারবে। কিনেস্থেটিক লার্নার যে কোনো জায়গায় তারা বসতে পারবে, তাদের অ্যাক্টিভিটির ব্যাপার। তো এই ধরনের সাইন্টিফিক্যালি তাদেরকে ওখানটা ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। তারপর তাদের যে ক্যারিয়ার তৈরি করার যে ব্যাপার, সেইভাবে তাকে গাইড করা হয়। যারা কিনেস্থেটিক লার্নার তাদেরকে বেশি করে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে পাঠানো হয়, তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে পড়ানো হয়। তাদেরকে বলা হয় তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো, বইটা হাতে নিয়ে পড়ো। এগুলো আছে, অনেক বড় বড় স্কুলে সেগুলো করাচ্ছে। আমাদের দু তিনটা স্টেট গভর্নমেন্টও সম্ভবত এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে বা তারা লাগু করেছে। আমি অফিসিয়াল কিছু দেখাতে পারবো না, কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, যেমন রাজস্থান, হরিয়ানা গভর্নমেন্ট তারা এগুলো করছে। डीएमआईटी जब रिपोर्ट आती है तो क्या कभी आपको ऐसा संशय हुआ है कि ये रिपोर्ट में ये चीज़ गलत है? कभी ऐसा कोई किसी भी कह सकते हैं काउंसलिंग के लिए जब भी कुछ छात्र आते होंगे, बच्चे आते होंगे या कोई भी आता होगा, तो उस दौरान आपको किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई भी एक वर्ड ऐसा मिला होगा जिससे आपको लगा होगा संशय? बहुत अच्छा सवाल पूछा आप। देखिए हमारा पर्सनैलिटी जो होता है ना, उसका दो पार्ट होता है, एक है नेचर, दूसरा है नर्चर। नेचर और नर्चर दोनों मिलके हमारा पर्सनैलिटी बनता है। नेचर मतलब आपका नेचर जो है, आप जैसे जन्म लिया, आपका कोई इनबॉर्न एक पोटेंशियल है। दूसरा है पूरा एनवायरनमेंट, आप किसके साथ चलते हैं, कहाँ रहते हैं, बाकी समाज में क्या सोचते हैं,
इसमें भी आपका पर्सनालिटी पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, প্রভাব বিস্তার करता है। দেখুন এবার এই যে নেচার আর নার্চার, এই যে দুটো বিষয় আছে, এই দুটো মিলে হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। এবার কি হচ্ছে, আপনার নেচার অনেক সময় চুপচাপ থাকছে, নার্চারটা বড় হয়ে যাচ্ছে পরিবেশে, কথা বুঝতে পারলেন তো? হ্যাঁ, তখন নার্চারটা বড় হয়ে যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন করছি তার পার্সোনালিটি, যেমন কালকে আগে যে একজনকে দেখলাম আমরা, তার পার্সোনালিটি একরকম বেরোলো, কিন্তু সে তার ভাব আর অন্যরকম, মানে এখানে দুরকম পার্সোনালিটি আছে, এটা প্রাইমারি, এটা সেকেন্ডারি। প্রাইমারি বলতে তার ভেতরে তার নেচার কেমন, নার্চার কেমন, সেটা কিন্তু এখানটা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দু ধরনের নার্চারালিটি বলতে তার নার্চারিংয়ের মাধ্যমে, পরিবেশের মাধ্যমে তার যে ব্যক্তিত্বটা তৈরি হচ্ছে সেটাও কিন্তু এখানে ধরা পড়বে। আরেকটা তার অরিজিনাল ব্যক্তিত্ব। সেই জন্য কি হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে রিপোর্টে হয়তো তার ব্যক্তিত্ব একরকম আসছে, কিন্তু মানুষটা সেরকম মনে হচ্ছে না, এরকম মনে হয়। তার কারণ হচ্ছে তার ডুয়াল পার্সোনালিটি। সেই ডুয়াল পার্সোনালিটি কিন্তু এখানটা আসবে। সেই জন্য কনফ্লিক্টের কিছু নেই। ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে যেমন ধরুন, অনেক সময় এরকম বাচ্চা সে তার ড্যান্সে আগ্রহী, কিন্তু এখানে ড্যান্সটা এলো না। আমি দেখেছি এরকম একটা বাচ্চা, সে ছোটোবেলার থেকে সে ছোটোবেলার থেকে ড্যান্সে খুব আগ্রহী, কিন্তু তার এখানটা রিপোর্টে ড্যান্স আসেনি। তা আমাকে প্যারেন্টস বলছে যে এটা কেমন, আমার বাচ্চা ড্যান্সে এত আগ্রহী কিন্তু আপনার রিপোর্টে তো ড্যান্স এলো না। এই ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে দেখুন, বাচ্চাটা ছোট, ওর বয়স কত, 5 বছর। 5 বছর মানে ওর সমস্ত ব্রেন লোবগুলো কিন্তু এখন অ্যাক্টিভেট হয়নি, সময় লাগবে, ইট উইল টেক টাইম। পুরো ব্রেন লোবটা পুরো দেখুন, আমাদের প্রিফ্রন্টাল লোব অ্যাক্টিভেট হতে প্রায় আমাদের 27 বছর 28 বছর যখন হয়ে যায়, তখন এই প্রিফ্রন্টাল লোবটা পুরোপুরি অ্যাক্টিভেট হয় আমাদের, তার আগে কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয় না। ব্রেনের অনেকগুলো অংশ আছে আমাদের বয়সের সাথে সাথে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। আজকে যে বাচ্চাটা ড্যান্সে এখন আগ্রহী, সে পরিবেশ থেকে শিখেছে, নার্চার। অর্থাৎ সে তার আশেপাশে নাচের পরিবেশ, ওর বন্ধু বান্ধবরা সবাই নাচছে, গার্জিয়ানরা বলছে বাবা তুই নাচলে ভালো হবে, এই যে উৎসাহ দিচ্ছে, উৎসাহের বসে কিন্তু পরিবেশে পরে সাময়িক ওরকম করছে, কিন্তু ওটার ভিতরের বিষয় নাই। ও যত বড় হবে ধীরে ধীরে তাকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, এটা হচ্ছে বিষয়। मतलब इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। सामयिक कुछ दिन के लिए हो रहा है, वो आजू बाजू में जो लोग चलता है घूमता है उसका साथ रह के इसको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। वातावरण में रह के वो समझ गई है कि एकदम। हमको डांस करना है, उसके दिमाग में ये चीज भर चुका है। बस और इससे आने वाले क्षेत्र में, मतलब आने वाले भविष्य में उसको सफलता नहीं, पूरा लाइफ लॉन्ग ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसी तरीके से मतलब या रुचि होती है, चाहे वो क्रिकेट में हो, आर्ट में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में। तो जब देखते हैं कि आने वाले समय में 20 साल 25 साल जब वो लगन के साथ भी कार्य करता है तो सफलता नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यही बात है इसमें, है ना? एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम और एक सवाल सर जानना चाहते हैं कि क्या अपने परिवार का या फिर खुद आप अपना भी चुनाव क्या DMIT के द्वारा करते हैं? देखिए, मैं तो पहले DMIT क्या चीज़ मुझे भी मालूम नहीं था जी। मैं तो टीचर हूँ, रिटायर्ड किया, रिटायरमेंट के 2 महीना पहले मैं खुद का ही रिपोर्ट किया, समझे? तो क्या चीज़ समझने के लिए जब मैं समझ गया, मेरा दिमाग में घुस गया, तब मुझे लगा आज ये मुझे करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ पूरा जीवन भर। मैं पहले कॉलेज में एक लेक्चरर था, दीमापुर में एक कॉलेज में था, उधर 3 साल 4 साल था, बाकी इधर एक सरकारी स्कूल में मैं था। अभी रिटायर किया 31 मार्च। लेकिन मुझे ये करने के बाद बात मैंने ऐसा मुझे लगा नहीं, ये होना चाहिए, मैं ये करेंगे, इसलिए लोगों का बहुत मदद होगा। बहुत गार्जियन ऐसा घूमता है, नहीं जानता है, बच्चे का साथ मिसबिहेव करता है, ऐसा बहुत हमारा जो रियल डेवलपमेंट वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए इस काम में कर रहा हूँ। अगर कोई आएंगे तो बहुत अच्छा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, हमारा अंतिम एक और आखिरी सवाल होगा कि अगर मान लीजिए कि आप 6 साल के बच्चे का फिंगरप्रिंट्स लेकर या फिर सारी पद्धतियों के साथ आप जांच करते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है, 20 साल का हो जाता है, और आप बताए रहते कि आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं 30 साल के बावजूद वो फेल होता है, लगातार फेल होता रहता है, तो क्या ये आपकी पद्धति फेल भी हो सकती है? ऐसा कभी कोई ऐसा हुआ है? देखिए, बात क्या है, इसमें खुद को ही करना है। मेरा पास ऐसा कोई रेमेडीज नहीं है, ऐसा आपको कुछ मंत्र दे देंगे, कुछ दवाई दे देंगे, ऐसा दवाई तो मैं ही नहीं बेचने वाला हूँ जैसा एस्ट्रोलॉजर लोग करते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपका टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को उखाड़ बाहर में खींच के लाना, ये तो आपका काम है। उसका पद्धति क्या है वो भी मैं बता दूंगा, आप ऐसे ऐसे काम कीजिए। ये रिपोर्ट देखिए, एक बार काउंसलिंग से नहीं होता है, पूरा जीवन में जब कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई वाइटल डिसीजन लाइफ में लेना हो, तो इस रिपोर्ट का सामने रख के आपको रिपोर्ट लीजिए, डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन निकलेगा।
ऐसा नहीं रिपोर्ट करवाया चला गया आपको सब कुछ मालूम हो गया, ऐसा नहीं। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगा लाइफ में तब रिपोर्ट निकालिए, कोई काउंसलर के पास जाइए, उनसे काउंसलर करवाइए, उसके कुछ ना कुछ आपको रास्ता निकल आएगा। बस इतना ही। करना तो है खुद को, लेकिन क्या करना है वही तो मालूम नहीं है सबको ना। जी। क्या करना है वही मत करना है खुद को, लेकिन क्या करना है ये जब मालूम चलेगा तो आपको मिनिमाम परिश्रम से बहुत ज़्यादा রেজাল্ট मिलेगा। আপনার ফেভারিট জিনিস নিয়ে আপনি যখন কাজ করবেন কম পরিশ্রমে আপনি অনেক বেশি তখন রেজাল্ট পেতে পারবেন। বাস এটাই হচ্ছে ডিএমআইটির ব্যাপার। এখানটা তাবিজ কওয়াজের কোনো ব্যাপার নাই, আমি কোনো মাদুলি দিব না, মন্ত্র দিব না, কিচ্ছু দিব না, সেটা আমার কাজ নয়, সেটা জ্যোতিষীরা করবে। আমি রাস্তা দেখাবো পরিষ্কার করে, সেই রাস্তায় তাকে চলতে দেবো, পদ্ধতি বলে দেবো আপনি এটা করুন এটা করুন। যেমন যাদের দেখুন ইমোশনাল কোশ্চেন কম থাকে তাদের কি করে সেটা ম্যানেজ করতে হবে বাড়াতে হবে সেটা বলে দেওয়া হয় যে আপনি প্র্যাকটিস করুন। এই যে বললাম নার্চার কথাটা আছে, নেচারের সাথে নার্চার। আপনার একটা কম আছে মানে আপনার লাইফ শেষ হয়ে গেলে এরকম নেই, রাস্তা আছে। সেই রাস্তা হচ্ছে কিছু পদ্ধতি আপনাকে অবলম্বন করতে হবে, অবলম্বন করলে পরে আপনার যেটা কম আছে ঘাটতি আছে সেটা আপনি পূরণ করতে পারবেন, সেটা পূরণ করলে আপনি ঠিক জায়গাতে পৌঁছে যেতে পারবেন। चलिए, हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई एड्रेस या फिर संपर्क मतलब यही ज्ञान प्रज्ञान संस्थान, इसमें देखिए हमारा एक फोल्डर है। अगर इस फोल्डर है इसमें सारा है, इसमें हमारा पता, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ये सारा है। इसमें नीचे एक बार ठीक से देखवा दीजिए। हाँ, এইখানটায় যোগাযোগ করে সবাই আসতে পারবে এইখানটায়। हाँ, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जुड़े हुए थे डीएमआईटी काउंसलर के साथ, और हम ये भी आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 10 माथाभांगा के कूच बिहार ज़िले में उपस्थित है। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने बच्चों का भविष्य या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों को लेकर खास करके, या फिर किसी भी उम्र के लोगों के साथ अगर आप परेशान हैं उनको लेकर, तो ज़रूर इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जो डीएमआईटी के काउंसलर जो थे उनका नाम हम आपको फिर से बता दें, साधन पॉल है, और वो लगातार इसी फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। विगत कई सालों से इस फील्ड में काम करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि टीचर के भी पेशे में ये रह चुके हैं, शिक्षक भी थे पेशे से। हालांकि अब जाकर इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें ज्ञात होता है कि डीएमआईटी भी एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग या फिर जो बच्चे हैं, खास करके बच्चों को बात करते हैं, क्योंकि अभिभावक जो होते हैं वो बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, और हर अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छा भविष्य का तैयारी करे, अच्छा भविष्य की संरचना करे। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आज इस पद्धति के द्वारा कईयों का फ्यूचर बना है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे। हालांकि हमारे साथ डीएमआईटी के जो काउंसलर हैं वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने बात में उन्होंने दावा भी किया कि कई बच्चों के ऐसे भविष्य बन सकती है, लेकिन मेहनत और लगन आपको करनी होगी। ये पद्धति बताएंगे किस प्रकार से आपको कौन से क्षेत्र में विकास हो सकता है वो बताएंगे, लेकिन मेहनत और लगन के साथ आपकी भी संरचना भविष्य की हो सकती है। तो फिलहाल हम जुड़े हुए थे सिलीगुड़ी शहर से काफ़ी दूर कूच बिहार के माथाभांगा इलाके से, और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद। डीएमआईटी के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे पता चलता है कि डीएमआईटी के द्वारा आप अपने भविष्य की संरचना कर सकते हैं? নমস্কার, আমি সঙ্গীত চক্রবর্তী। অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার সাথে আমি এখানে এসেছিলাম, আমিও জানতাম না এই ব্যাপারটা কি হয় না হয়। তবু আমি যখন আসলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে এর দ্বারা জীবনের মানে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে একটা প্রবণতা রয়েছে সেটা এখানে এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি। আমারও এখানে ডিএমআইটি রিপোর্ট করা হয়েছে। আমার সাথে বসে আছে শ্রদ্ধেয় আমার জেঠু সম্পর্কে সাধন কুমার পাল, ইনি আমার রিপোর্টটি করান। এরই মাধ্যমে আমার কোথায় কোথায় আগ্রহ রয়েছে, কোথায় গেলে আমার কেরিয়ারটা সঠিকভাবে উদযাপন হতে পারে, এই বিষয়গুলো আমি এই রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তাই আমি চাই যে আপনারা সবাই আসুন এই জেঠুর কাছে, রিপোর্টটি তৈরি করুন, যাতে আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ আপনারা নিজের গড়ে তুলতে পারবেন।